बहुत बहुत स्वागत है सूबे के सियासी हालातों के उपर पड़ताल के साडे इस खास प्रोग्राम खबर पड़ताल के विच अज जिन्हां खबरों के उपर चर्चा करांगे। कुलतार सिंह संधवा के बयान नूं लैके सियासी चर्चा, जिस दे विच महिलावां नूं 1000 रुपए दिते जाण दे पंजाब सरकार के वादे के उपर उन्होंने बयान दिता है। इस दे उपर सियासी चर्चा हो रही है तो विरोधी पार्टियां के बयान भी आ रहे हैं। इस नूं लैके गलबात करांगे। उस तो बाद गल करांगे भगवंत मान के उस खास बयान की जिस दे विच गन कल्चर नूं पंजाब दे विच खत्म करन दी उन्होंने गल की है। DGP पंजाब वालों कीती प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच किहड़ी खास जानकारी दी गई है, इस बारे भी गलबात करांगे ते नाल दी नाल ये भी दसांगे कि तरन तारण के पिंडां दे विच नवजोत सिंह सिद्धू ने दौरा किया, किहड़े-किहड़े मुद्दे चुके ने, की गलबात की है, इस बारे गलबात करांगे। तो सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी मेरे नाल मौजूद ने इन्हां सारियां खबरों के उपर पड़ताल करने लई। डल्ला साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब 1000 रुपए नूं लैके दिते बयान जिहड़ा कि विधान सभा के स्पीकर साहब ने दिता है, उसनूं लैके सियासी रौला पै गया। सियासी पार्टियां वालों, विरोधी सियासी पार्टियां वालों इस ते एतराज़ प्रगट किया जा रहा है। की है पूरा मामला डल्ला साहब? देखो, कुलतार सिंह संधवा उन्होंने ये बयान दिता है। कल श्री दरबार साहब मत्था टेकन गए सी, उस तो बाद अमृतसर का उन्हों एक अद्धी जगह का दौरा भी सी। कल अमृतसर दे विच ही पत्रकारां नाल गलबात करते हुए कुलतार सिंह संधवा उन्होंने ये बयान दिता है। उन्होंने कहने का मतलब ये सी कि असी खजाना इस वक्त खाली है तो जो खजाना भर लांगे असी लगे हुए हाँ तो फिर 1000 रुपया जो खाते च पाना है वो गल तुरेगी। पर मैनू ये लगता है कि उन्होंने बहुत हल्के फुल्के तरीके नाल गल कही सी। उन्होंने 1000 रुपया खात्यां च पाउण दी गल नूं नकारिया नहीं। उन्होंने ये किया मजबूरी जताई है, एक तरीके नाल असमर्थता जताई है एक तरीके दे नाल। और किते ना किते ये गल तो सारी दुनिया जानती है, ये सारे पंजाबी इस गल नूं जगदीश जी जानते हैं जी। सारे लोग जिहड़े पंजाब की आर्थिकता नूं समझते हैं, पंजाब की इकनॉमिक्स नूं समझते हैं, पंजाब की सियासत नूं समझते हैं कि इस वक्त पंजाब के खजाने की हालत बहुत माड़ी है। इस वक्त नहीं, कैप्टन अमरिंदर के राज भी खजाने की हालत कोई चंगी नहीं सी, तो सुखबीर बादल के राज भी खजाने की हालत चंगी नहीं सी। क्यों? क्योंकि साडियां सरकारां ने, साडे मंत्रियों ने, साडे विधायकों ने सरकारी खजाना भरन दे लई उस तरीके की इच्छा शक्ति नहीं जताई जिवें साडी कोशिश हुंदी है कि साडी दुकान का गल्ला भरिया रहे, जिवें कोशिश हुंदी है कि साडी फैक्ट्री का गल्ला भरिया रहे, जिवें कोशिश हुंदी है कि साडा बैंक खाता भरिया रहे, तनख्वाह आउंदी रहे तो पैसे खर्चे ना जाण। इस तरह साडी सरकार का खजाना है। सरकार का खजाना सांभण की दिशा दे विच उन्ने ज़्यादा चंगे काम नहीं होए जिन्ने होने चाहिए सी। हाँ, ये कोई दो राय नहीं है कि भगवंत मान होना दी सरकार पंजाब जिहड़ी आई है, जदों हुण लगभग 2 महीने भगवंत मान की सरकार नूं होण नूं लगे ने, तो मैं पिछले 2 महीने दे विच भगवंत मान के जिहड़े एफर्ट्स ने उन्हां नूं देखदा, हौली हौली मैं भी ये महसूस कर रहा कि भगवंत मान ईमानदारी नाल कोशिश कर रहे हैं। असी ये नहीं कह सकते कि भगवंत मान पैसा बचाउण की कोशिश नहीं कर रहे। वो ठीक है, शुरू च लापरवाहियां कीतियां, अमृतसर दे विच प्रोग्राम होया, उत्थे सरकारी खर्चे ते कहंदे बसां बुसां मंगाइयां, पता नहीं हजे तक वो पैसा दिता या नहीं दिता। भगत सिंह दे विहड़े च एड्डा वड्डा फंक्शन किया, सौं चक्कण का कहंदे 1.5 2.5 करोड़ खर्चा हो गया। सादा रख लेंदे, वो नहीं करना चाहिए सी, वो फजूल खर्ची सी। पर फिर भी मैनू लगता है भगवंत मान उन्होंने गल्लां तो समझे। जदों उन्होंने खजाने का मूँह देख लिया, पंजाब के खजाने का देख लिया, पंजाब का खजाने वाला डब्बा भी ये तो खाली पिया भाई, जंगालिया पिया, बल्कि पंजाब के खजाने वाला डब्बा। उस तो बाद भगवंत मान ये कोशिशां तो कर रहे हैं कि असी खजाना किवें बचाउणा। मैनू ये भी पता लग्या कि देखो सिक्योरिटियां वापस आ गई, MLA तो गड्डियां वापस आ गई, वो खजाने ते बोझ सी वो घटिया। पेट्रोल डीजल जिहड़ा विधायकों नूं दिता जांदा, मैनू लगदा 15 रुपए पिछले समयां च जिहड़े विधायक अपनी गड्डी वरतदे सी 15 रुपए उन्होंने प्रति किलोमीटर मिलता सी। फिर तेल कितना विधायकों नूं दिता जांदा, ये सारे कोटे रिव्यू कर रहे हैं भगवंत मान। इन्हां नूं घटाउणगे 15 रुपए प्रति किलोमीटर, मैनू लगदा है ज़्यादा है। प्रति किलोमीटर 15 रुपए बहुत ज़्यादा है। सो इस करके ये रिव्यू कर रहे हैं, ये चंगी गल है। हाँ, जिहड़ा कुलतार सिंह संधवा का बयान सी वो एक गल्लों तो गल जगदीश जी बिल्कुल सही है कि खजाने च जब पैसा है नहीं तो 1000 रुपया महिलावां के खाते च सरकार कित्थों पाऊगी? या तो कर्ज लैके पाऊगी, या सरकार की करूगी
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਜਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਖੂਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ 94-95 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਗਿਆ, 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੂਗੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਮੰਗਾ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜੇ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਣਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਬਣੇ, ਰੇਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਬਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਬਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 25-25 ਗਨਮੈਨ ਰੱਖਣ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਗੱਲ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ 'ਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਗਾ ਕਰਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਗਏ ਲੀਡਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਆਏ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ 2 ਟਰੱਕ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜੁੜ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ? ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇੰਤਹਾ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਹੁਤ ਆਈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ। ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਮਾਯੂਸ ਨੇ ਵੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰੇਤੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਦੂੰਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ
ਨੀਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਊ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਰੇਤਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕੂਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਜੀ, ਥੱਲਾ ਲੱਗ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੇ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਝੂਠ ਔਰ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ? 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਓ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਓ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ, ਗਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚ ਤੇ ਹੈ। ਹੱਦਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਨ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪਿਚਕਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਪਿਚਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੰਨਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਭ ਵੀ ਲਊਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਲਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 10 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀਪੂਰੀ ਵੇਚਣਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਮਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝੂੰਗਾ? ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ
ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੇ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਧ ਟਾਪ ਲੈਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਤਮਿਲ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਬੰਬੇ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, USA, UK, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੇ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਸ਼ੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਾਬੁਲ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ, ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੌੜੇਪਣ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇਪਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਕਸਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂਕਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੁੱਛਣ SGPC ਤੋਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾਵੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗਨ ਕਲਚਰ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ISI ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ 2017 'ਚ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, 5-6 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, 3 ਲੋਕ ਹਜੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਗ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਰੇਕੀ ਰੁਕੀ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ISI ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ
ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਲਖਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਔਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ based in Canada, and he is still involved in making ransom calls to businessmen, doctors, singers, और कुछ केस भी तरन तारण च ਈਵਨ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ आरपीजी जो कि वो कहाँ से है one at a time सर आरपीजी कहाँ से है इसको कुछ पता लगा है आरपीजी पे जो है जो मार्किंग है उसको देख के ये लगता है कि इट इज आइदर रशिया और बल्गारिया दैट इज व्हाट आई हियर बट हाँ बट कहाँ से आई है मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान से कह सकते हैं कि जो बॉर्डर्स हैं जो चरण सिंह के साथ है उनका कोई आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हो पाए देखिए when something is work in progress तो I will not be able to tell much about it देखिए इस केस में जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसमें जगदीप कंगा यही आया है अभी तक कि इसने उनको लोकल शेल्टर प्रोवाइड की है और उसने रैकी किया ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਆਈਐਸਆਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਧਰੋਂ ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਵਿਸਫੋਟਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਰੋਨ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਕਈ ਪਾਸੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਟੋਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਰਾਊ ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀ ਨੇ ਜੀ ਚੇਨ ਸਮੋਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਪੀਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2, 2.5, 3 ਸਾਲ ਵੀ ਟੱਪ ਜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ 'ਚ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ 117 ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਭਿਆਨ ਛਿੜੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਛਿੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ 60 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 60 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰੀਬ 30 ਤੇ 50-60 ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ 200 ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਹ
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਝ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਘਨੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਲਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਔਰ ਗਹਿਨ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਣੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, 5 ਸਾਲ ਬੜੇ ਲੰਮੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। तमाम ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।